सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया के साडे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। एमरजेंसी बुलेटिन दे नाल मैं हरशरण कौर। अज दे खास एमरजेंसी बुलेटिन दे विच तुहानूं दस्सांगे पंजाब भारत ते दुनिया भर दीयां सारियां वड्डियां ताज़ा ते अहम खबरां। शुरुआत पंजाब दीयां खबरां दे नाल करांगे ते पंजाब दीयां खास खबरां दे विच सब तो पहलां असीं तुहानूं दस्सांगे कि पंजाब कैबिनेट दी अज हुई बैठक दे विच सरकार ने किहड़े वड्डे फैसले लए ने, किहड़े विभाग दे विच किन्नियां असामियां भरन दे ऐलान कीते गए ने ते नाल ही तुहानूं दस्सांगे कि अज जीरा मोर्चे दे विच किहड़ा वड्डा ऐलान किया गया है। सरकार नूं 15 तरीक तक दा अल्टीमेटम दिता गया है। सब तो पहला पंजाब सरकार दे वल्लों लए गए वड्डे फैसलियां दी जानकारी तुहानूं दे दिंदे हां। नवे साल दे विच 2023 दे विच पंजाब कैबिनेट की पहली बैठक हुई है। इस दे विच जिहड़े अहम फैसले लए गए ने उन्हां दी जानकारी खजाना मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने दित्ती ते दस्सिया कि वेरका विभाग दे विच 500 तो वध खाली असामियां भरीआं जाणगीआं। भर्ती ग्रुप सी ते डी दे लई मिल्कफैड दे वल्लों कीती जावेगी। इसे तरह सिविल सकत्तरेत दे विच 150 सेवादारां ते 23 चौकीदारां दीआं भर्तियां होणगीआं। स्कूलां दी साफ सफाई ते सुरੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ भर्तियां कीतीआं जाणगीआं। 14,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। स्कूल मैनेजमेंट कमेटियां सुरੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ गार्ड ਅਤੇ ਸਪਾਈ ਸੇਵਕ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਤਨਖਾਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। 33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। मीटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਮ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ DPI ਕਾਲਜਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। पंजाब दे विच नवीं स्क्रैपिंग पॉलिसी लागू की जाएगी। इस दे तहत नवीं गड्डियां दी RC होवेगी, टैक्स दे विच छूट मिलेगी। जिहड़ी भी पुरानी गड्डी स्क्रैप करके नवीं रजिस्ट्रेशन करवाएगा उसनूं 5 तो 15% टैक्स दे विच छूट दित्ती जाएगी। पॉलिसी लागू होने तो 20 तो 25 साल पुरानियां गड्डियां सड़कों तो हटा दित्तियां जाणगीआं। इन्हां दे विच घरेलू गड्डियां ते वपारिक गड्डियां दोवें शामिल होणगीआं। सो पंजाब दे विच नवीं स्क्रैपिंग पॉलिसी है जिहड़ी हुण लागू होण जा रही है। इस दे नाल ही पंजाब दीयां सारीआं सरकारी इमारतां सोलर PV पैनल कर दित्तियां जाणगीआं। इस दे लई वित्त मंत्री माफ करना इस दे लई कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने सारे विभागां दे मुखियां नूं NOC छेती जारी करन दे निर्देश भी दित्ते ने। सो ये सारे कैबिनेट दे नਵੇਂ फैसले ने ते जिहड़ा वाहनां नूं खरीदण लैके जिहड़ा फैसला लिया गया उस नूं लोग शायद ज्यादा पसंद करनगे। नवां वाहन खरीदण ते मोटर व्हीकल टैक्स तो छूट मिलेगी। ये पंजाब कैबिनेट ने मोहर ला दित्ती है। ਅਤੇ डी ਦੀਆਂ ਮਿਲਕਫੈਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭਰੂਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਰਕਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਊਗੀ। ਬੇਰਕਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮਿਲਕਫੈਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਵਧੂਗਾ। ਔਰ 500 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 23 ਪੋਸਟਾਂ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਦਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ 150 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆਗਾ। ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਔਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਾਊਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛੋਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰਾ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਵੱਡੇ ਧਰਨੇ ਦੀ। ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਮਨਸੂਰਵਾਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਬਰੋਸ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 6 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਹੂਮ ਨੌਜਵਾਨ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਰਾਜਵੀਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। अंतिम अरदास हुई, भोग पाए गए, परिवार नूं सन्मानित भी किया गया। तस्वीरां तुसीं देख सकते हो। उस तो बाद इस मोर्चे दे वल्लों कई अहम फैसले लए गए ने। 15 जनवरी तक दा अल्टीमेटम काफ़ी अहम है। जे सरकार 15 जनवरी तक प्रदर्शनकारियों दी मंगां नहीं मनदी तां अगले वड्डे एक्शन दा ऐलान होवेगा। प्रदर्शनकारियों ने मुख मंगां रखियां ने मालब्रोस फैक्टरी की NOC रद्द की जाए, मोर्चे के लोगों खिलाफ किए गए परचे वापस ले जाण, अकाल चैनल ते लाई गई पाबंदी हटाई जाए जिहड़ा कि इस मोर्चे की कवरेज दिखा रहा सी। पिंडां दे ज़मीनां दे हाईकोर्ट विच पेश किए गए एफीडेविट सरकार वापस लवे। मारे गए नौजवान राजवीर सिंह की मौत लई जिम्मेदार दीप मल्होत्रा ते दफा 302 तहत परचा दर्ज किया जाए। पंजाब दा हवा ते पंजाब दा पानी बचाउण वास्ते बैठे लोकां ते नजायज परचे कीते आ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਹੁਣ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਭੇੜਾ ਚੜਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ 302 ਦਾ ਉਹ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰੇ ਦੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 6 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਫਿਲਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਮਿਤੋਜ ਮਾਨ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਡਰ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਹੈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਂਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਿਤੋਜ ਮਾਨ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਗੁਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਇਓ ਜੇ ਉਹ ਜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਗਏ। ਨਿਰੰਤਰ ਬਦਲਾਅ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਪਊਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਅਚੀਵ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰੂਗੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਜਵੀਰ ਵਰਗਾ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਨੂੰ ਚੜਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਚੱਲੂਗੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰੇ। ਕੀ ਇਹ 5 ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ? 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ? ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੁੰਦੀ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਦ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪ ਦੇ ਆਪ ਹੀ ਪੈਰੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾੜਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਈਆਂ ਮਾਈਆਂ ਮੋਟੇ ਸੂਬੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਚਾਹੇ ਹਵਾ ਚਾਹੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਧਰਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਬਾਈ ਅਮਿਤੋਜ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਇੱਥੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਰੱਗੇ ਬਦਲਾਅ ਲਈ। ਬਾਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਦਲਾਵਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਵਾਂਗੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਆ ਭਗਵੰਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਕਿੱਲ ਕਿੱਲ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ ਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂਗਾ? ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੀ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਮਰੀ ਜਾ ਕੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯੂਪੀ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਮੜ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਧਰਨੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਹ ਖੋ ਰਹੇ ਆ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਖੋ ਰਹੇ, ਇਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਲਬਰੋਸ ਫੈਕਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਕੇ
ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰਾ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਾਦਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਿਬਡਿਬਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਲਿਖੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਛੇਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਚੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ, ਇਹ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਅੱਜ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਣਜਾਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ, ਉਹ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕੁੰਗਣੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਸੋ ਜੀਰੇ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੱਲਾ ਜੀਰੇ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਥੱਲੜਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਸਾਡੇ ਦਰਿਆ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਸੀ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਪੱਕੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠ ਸੱਦਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ, ਮੌਸਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 6 ਵਾਲਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਦਰਅਸਲ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ SGPC ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 328 ਲਾਪਤਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰਹੇਗਾ। ਮੌਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਦਾ ਕਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੁੱਕੀ ਠੰਡ ਵੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਧੁੰਦ ਵੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਧੁੱਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਧੂਈਆਂ ਸੇਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਠੰਡ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਰਨੌਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡਾ ਰਿਹਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਇੱਥੇ 2.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਚੌਰ ਹਲਕਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਠੰਡਾ ਰਿਹਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਇੱਥੇ 3.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਠੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੰਘਣੀ ਜਿਹੜੀ ਧੁੰਦ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਜਨ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਡਿਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਜਨ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਧੁੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਾਦਸੇ ਵੀ ਵਾਪਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਲਾਈਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਫਲਾਈਟ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਾਰਜੀਆ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਆ ਰਹੀ ਨਿਊਯੋਰਕ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਰਾਤ 11:30 ਵਜੇ ਧੁੰਦ ਕਰਕੇ ਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਰਾਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਲਾਈਟ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲਾਈਟ ਨੂੰ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਜੈਪੁਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਮ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲਾਈਟ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਕਮਰੇ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਸਹੀ ਭੋਜਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ਲੰਘੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਫਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਫਸ ਗਏ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉਸ ਫਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਫਸ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫਲਾਈਟ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਸੀ। ਸੋ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਨਿਓਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਾਰਜੀਆ ਜਾਣ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਚੈੱਕ ਇਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਰਨੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਧੁੰਦ ਕਰਕੇ, ਬਦਲੇ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ। ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਇਸ ਠੰਡ ਦਾ ਅਸਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੱਲੇ ਕਾਨਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਤੇ ਬ੍ਰੇਨ ਸਟ੍ਰੋਕ ਕਰਕੇ 25 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਬਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਦੀ ਮੌਤ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਚਾਨਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੂਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੌਰਾ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੂਨ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਬ੍ਰੇਨ ਅਟੈਕ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੀਪੀ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਖੂਨ ਦਾ ਜੰਮ ਜਾਣਾ। ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 723 ਦਿਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੇ ਓਪੀਡੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 41 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ 25 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਟੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਐਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਨੇ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਘਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 2/3 ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਛੇੜਛਾੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੱਢ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਕੇਸ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਦਰ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪੂਨਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣ, ਡੀਜੀਪੀ ਹੋਣ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਏਆਈਜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਪੂਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਏਆਈਜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਪੂਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਡੀਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਸਿੱਟ ਗਠਿਤ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਜਦ ਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਚਾਲੂ ਹੋਈ ਪਛਵਾੜੇ ਦੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਕੋਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 2 ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ। ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 6 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 2:30 ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ 5 ਨੰਬਰ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਲਾ ਫੀਡਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੰਦ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜੁਟ ਗਈ ਹੈ। ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਕੋਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 6 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੋਲਾ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਠੰਡ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤਣ ਦਾ, ਬਿਜਲੀ ਖਰਚਣ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਠੰਡ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੱਖਾ ਚੱਲਦਾ, ਨਾ ਕੂਲਰ ਚੱਲਦਾ, ਨਾ ਏਸੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ।
ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਬਹੁਤ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਐਤਕੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੋਝ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ, ਕਮਲਨਾਥ ਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿਰੋਪਾਓ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਗਦੀਪ ਕਾਲੋਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਈਡੀ ਵੀ ਸਰਨਾ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਲਬ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਗੋਲਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗੋਲਕਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਤੇ ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਵੀ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੰਮੇ ਵੀ ਝੂਠੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਝੂਠ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਖੁਦ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ, ਜਦਕਿ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿਵਸ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੁਹਰਾਏ ਕਿ ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 84 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਉਹ 84 ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਨਾ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋਂ ਨੇ ਉਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਵਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੀਟੀਸੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਿਲ ਨੂੰ ਉਦਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਗਏ 4 ਦੋਸਤ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਾਰ ਸਣੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਏ। 2 ਲਾਪਤਾ ਨੇ। ਜਗਰਾਉਂ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਲੱਖਾ ਦੇ 4 ਨੌਜਵਾਨ ਦੋਸਤ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੈਨ ਕਾਰ ਸਮੇਤ ਡੱਲਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਏ। 2 ਨੌਜਵਾਨ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੁੜ ਗਏ ਜਦਕਿ 2 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਡੱਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਘਟਨਾ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ, 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ 3 ਹੋਰ ਦੋਸਤਾਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜ਼ੈਨ ਕਾਰ ਨੰਬਰ DS3C 3430 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਪਿੰਡ ਮੱਲਾ ਤੋਂ ਡੱਲਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਮੱਲਾ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਡੱਲਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੌਤ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਡੱਲਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਲਾ ਰਸੂਲਪੁਰ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਤਿੱਖਾ ਮੋੜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਮੋੜ ਨਾ ਕੱਟ ਸਕੀ, ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗੀ। ਕਾਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਸਮੇਂ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ 'ਚ ਰੁੜ ਗਏ। ਇਕਬਾਲ ਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਪਿੰਡ ਡੱਲਾ ਦੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਇੰਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਪਟੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹਿਰ 'ਚੋਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ 'ਚੋਂ ਅੱਗੇ ਵਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਡੱਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਮਤੀ ਬੰਟੀ ਦੇ ਨਹਿਰ ਕੰਢੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੀ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੀ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਰਜੀ ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਪਤੀ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਧੀਰਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੋਰੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ ਦੇ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਤੇ 2 ਦੇ ਰੁੜਨ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਲੱਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਤੇ ਮਾਤਮ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਖਿਡਾਰਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ 71 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕੋਚ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2 ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜੋ 24 ਘੰਟੇ ਮਹਿਲਾ ਕੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਮਹਿਲਾ ਕੋਚ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਨੇ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਟ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਮੀ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਨੇ। ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਵੀ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ। ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਗਗਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ, ਗਗਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੇੜਛਾੜ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, INLD ਦੇ ਵਰਕਰ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਚਾਓਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ KYC ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਂਕ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ KYC ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ KYC ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। RBI ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਈਮੇਲ ID, ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ, ATM ਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ KYC ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਹਵਾਈ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। DGCA ਨੇ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੰਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੇ DGCA ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰਿਸ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਫਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਕੰਬਲ ਵਿੱਚ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਘਟਨਾ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ CEO ਕੈਂਪਬੈਲ ਵਿਲਸਨ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਲਾਈਟ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋ। 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 에ਅਰਲਾਈਨ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਯਾਤਰੀ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝ ਕਿਉਂ ਨਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੇਅਰ, ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਤੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਖਿਲਾਫ BJP ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਵੇਖਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਤੱਕ ਗੱਲ ਅੱਪੜ ਗਈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੇਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੌਂਸਲਰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਚੁੱਕ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗੇ। ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੰਜਾਵਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਸਕੂਟੀ ਸਵਾਰ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੁਟਿਆਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੁੱਲ 6 ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ 5 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਤੋਂ ਕਾਰ ਲਈ ਸੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2 ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ 5 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਖਬਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਹੈ। ਜੋਸ਼ੀਮਠ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਰੇੜਾਂ ਹੁਣ ਦਰਾੜਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈਆਂ ਨੇ।
ਹੁਣ ਇਹ ਤਰੇੜਾਂ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਮਿਤ ਰਹੀਆਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋਸ਼ੀਮਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਹੇਠ ਸੌਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਭਰ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਦਰੀਨਾਥ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਜਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਲਦੀਆਂ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲੂਸ ਵੀ ਕੱਢਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ 38 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਮੁੜ ਵਸੀਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਡਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲਾਵੇ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਟਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਨੇ। ਜੋਸ਼ੀਮਠ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਪੰਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਾੜਾਂ ਨੇ ਹਰ ਘੰਟੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਟ ਰਹੀ। ਕਿਉਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਉਂਝ ਵੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਟਕੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੁਣੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਤੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲੀਜੀਅਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਲੀਜੀਅਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ 44 ਨਾਵਾਂ ਤੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਰਮਨੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਲੀਜੀਅਮ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ 104 ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 44 ਤੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੂਚੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੋਂ ਪਾਰ ਵਪਾਰ ਦੇ ਲਈ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ CBDC ਟੈਸਟਿੰਗ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ DAP ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਆਜ਼ਾਦ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 17 ਸਾਬਕਾ ਲੀਡਰ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ KC ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਫਰੰਟ ਨੂੰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਦਾ ਉਪਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਫੋਰਸ ਆਨਲਾਈਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ T20 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਰ ਲਈ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ 5 ਨੋ ਗੇਂਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸਬਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ 3 ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੌੜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸ਼ਿਵਮ ਮਾਵੀ ਨੇ ਵੀ ਆਖਰੀ ਓਵਰ ਵਿੱਚ 20 ਦੌੜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੋ ਗੇਂਦਾਂ ਸੁੱਟੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ T20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਹੀ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੇ ਆਪਣੇ 2 ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਨੋ ਬਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਓਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਨੋ ਗੇਂਦਾਂ ਦੇ ਕੇ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਪਤਾਨ ਹਾਰਦਿਕ ਪਾਂਡਿਆ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ 19ਵੇਂ ਓਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਾਪਸ ਪਰਤਿਆ। ਇਸ ਓਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾਸੁਨ ਸ਼ਨਾਕਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨੋ ਗੇਂਦ ਤੇ ਕੈਚ ਆਊਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ। ਹਾਰਦਿਕ ਪਾਂਡਿਆ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ 11 ਵਾਰੀ VOTING ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸਾਂਸਦ ਕੇਨਨ ਮੈਕਾਥੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦਾਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2023 ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। BCCI ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ACC ਕੈਲੰਡਰ 2023-24 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੇ ਮੈਚ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਕਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇਗੀ। ਇਸ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਯਾਨੀ ਕਿ PCB ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਜ਼ਮ
ਸੇਠੀ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ACC ਕੈਲੰਡਰ 2023-24 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2023 ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰ ਲੀਗ ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਵੱਧਦੇ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮੰਥਨ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸੀ। NSC ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਮੰਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਖੁਦ ਕੀਤੀ। ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਸੈयद ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਸਮੇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਖੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।